नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर ये भिडटी कुंभ राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे बहुत ही खास अटे। तो बंधु माने आजिर ये भिडटी कुंभ राशि 2024 अंतिम मास तथा डिसेम्बर मासटी किपरि रहिबो कुंभ राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्तिशेष मानकर एही डिसेम्बर मासटी किपरि रहिबो से विषय रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्तिशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिवे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार भिडियोर शेष रे आमे जानिबा। सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय जगन्नाथ जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। डिसेम्बर मास आरंभ रे कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथम आमे आलोचना करिबा। तेबे सर्वप्रथम जानिबा एही डिसेम्बर मास रे कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11तम राशि हेउची कुंभ राशि। तो आपणक राशिर राशियाधिपति हेउचंती शनिदेव। तो शनिदेव आपणकर कुंडलीर प्रथम भाव में ही विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भाव में राहु विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भाव में मंगल विराजमान अछंती। आपणकर अष्टम भाव में केतु विराजमान अछंती। आपणकर दशम भाव में बुध एवं सूर्य विराजमान अछंती। आपणकर द्वादश भाव में शुक्र विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे। तो बंधु माने प्रथम भाव होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउचंती शनिदेव। तो शनिदेव आपणकर प्रथम भाव रे ही विराजमान अछंती। एठारे शनिकर स्थिति बहुत भल अछि। शनि आपणकर बकरीरु मार्गी होई सारिछंती एवं बुधंकर स्थिति मध्य भल अछि एवं शुक्र मध्य आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे। तो एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। मंगलंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरकू रहुथिबारु अचानक आपणकर स्वास्थ्य हानि होई पारे। आपणकर मुंड बिंधा भली किछि समस्या देखा देई पारे। आपण जेते संभव बाहर खाद्यपेय ठारू टिके अवॉइड करंतु नचेत आपणकर पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे। गैस्ट्रिक भली समस्या आपणकू देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके सतर्क रहिबे। किंतु एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य को नहीं कोनोसी भी बड़ समस्या देखा जाऊ नाही। तो मोटामोटी देखिबाकू गले पूर्व मास अपेक्षा आपणकर एही मासरे स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो ए डिसेम्बर मास 2024 रे। तो बंधु माने पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध देव जे कि आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। तो एही मासरे बुध आपणकर दशम भाव रे सूर्यंक सहित रही सेठारे बुधादित्य राजयोग निर्माण करुछंती एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य बुधंकु देखुचंती। तो एही मासरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत ही उत्तम रहिबो। काहेकि ना बुधदेव आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती एवं बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम एही मासरे अछि तेबे सेथिरे आपण निश्चिंत कृतकार्य हेबे। आपण पाठ पढ़ा को नहीं कोनोसी बड़ डिसीजन नहीं पारंती। आपण कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन करिबा पई चाहुचंती तो आपण एही मासरे निश्चिंत भाबरे करंतु। समय आपणक पई बहुत शुभ रहिछि। सफलता निश्चिंत आपणकू प्राप्ति हेबो। एही मासरे आपण पाठ पढ़ा को नहीं कोनोसी चिंता करंतु नाही। आपणक भितरे ज्ञान बढ़िबो बुद्धि बढ़िबो। ज्ञान एवं बुद्धि बल रे आपण आपणकर पाठ पढ़ा रे बहुत अधिक सफलता अर्जन करिवे। आपण जदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रस्तुत होइचंती तेबे निश्चिंत सेही एग्जाम दियंतु। आपण निश्चिंत सफलता
ଲାଭ କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟନର ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। 15-16 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ବି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି କାମୁକତାର ଯୋଗ ବନାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେୟାର ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ସେ ନ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ 80-90% ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ କମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଏତେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। 28 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଥିବା ନବବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତା ପର ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହା ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅପେକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର
ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଚସ୍ତ ହୋଇ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଏତେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବଢ଼ିବ, ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିପାରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ବା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ବଳୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।